कुछ रोज़ पहले मानावाला की एक 20 साला लड़की जिसको ससुराल में उसके ससुराल वालों ने मिलकर उसके शोहर के साथ सारी रात उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। वजह क्या थी इकरा को इतना बेदर्दी से मारने की? इकरा अपने ससुराल में ऐसा क्या उसके साथ हुआ? जब ये हॉस्पिटल पहुंचे तो इनकी बेटी की हालत क्या थी? इकरा ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਐਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਬਕੌਲ ਨੇ ਕਿ ਨਾਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ भी ਗਵਾਚ ਗਿਆ, कैंचियाँ सिर च मारियाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त मानावाला में मौजूद हूं। कुछ रोज़ पहले मानावाला की एक 20 साला लड़की जिसको ससुराल में उसके ससुराल वालों ने मिलकर उसके शोहर के साथ सारी रात उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर हॉस्पिटल में उसे ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने के लिए छोड़कर इकरा के घर वालों को इतला दी। जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ये जो जालिम ससुरालिये थे ये इनको देखकर हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। वजह क्या थी इकरा को इतना बेदर्दी से मारने की, जिसकी वजह से इकरा ने आखिरी बार अपने माँ बाप को ये तक नहीं बताया कि मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया गया। शायद उसकी हालत इस तरह की नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बता देते, लेकिन ये इकरा वाहद वो लड़की नहीं जिसका ससुराल में इतना बेदर्दी से कत्ल होना। हम आए रोज़ आपको इस तरह इकरा की तरह की वो मासूम बहनों के बारे में ख़बरें देते रहते हैं कि आज फ़लाँ जगह पर जालिम ससुरालियों ने आप एक हवा की बेटी को, एक गरीब बाप की बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब तक ऐसे ससुरालियों को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तब तक हमारी बेटियां इसी तरह अपनी ज़िंदगी की बाजी हारती रहेंगी। हमारे साथ इकरा के वालिद और इकरा के दादा अबू मौजूद है। हम बारी बारी इनसे बात करते हैं कि इकरा अपने ससुराल में ऐसा क्या उसके साथ हुआ, या फिर इकरा के ससुराल वालों ने क्यों इतना बड़ा जुल्म करने से पहले ये नहीं सोचा कि ये भी किसी की बेटी है और इस बेटी के पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो हमारी ही नस्ल का बच्चा है। लेकिन अगर उनकी अपनी बेटी होती या वो फिर वो माँओं बहनों बेटियों वाले होते तो इस बेटी पर जुल्म करते हुए उनके हाथ कांप जाते। लेकिन ये इस मुआशरे में इस तरह के लोगों का रहना नासूर बन चुका है, लेकिन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना हमारे रियासती अदारों का काम है। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ, इनको इतला किसने दी थी, और फिर जब ये हॉस्पिटल पहुँचे तो इनकी बेटी की हालत क्या थी? भाईजान क्या नाम है आपका? अख्तर। अख्तर साहब, मैंने दसो कि की होया तुहाडी बेटी दे नाल ते तुसीं अपनी बेटी दी शादी कित्थे कीती सी? ये कौन लोग सन? ये जी साड़ी बलादरी दे सन, इत्थे माना वाले जी कीती है ते लोग तो आंदे नहीं सी, पर समझ नहीं आई कि बनया की। तुहाडे रिश्तेदार सन? नहीं सन रिश्तेदार, ओबर सन, गैर सन। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ? ਸਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ, ਤੇ ਬਕਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤੀਤ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਬੂ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਸਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧੋਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਛੱਡਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਕਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਛੱਡਦੀ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਧੋ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਧੋ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਗਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਕਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5-6 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਘਰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ? ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 7ਵੇਂ ਮੁਹੱਰਮ ਆਈ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 7ਵਾਂ ਕਿ 6ਵਾਂ ਸੀ, ਤੇ 12ਵੇਂ ਮੁਹੱਰਮ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਰੀ ਮਿਲੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਈ ਰਾਤੀ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਪ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਕਰਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਕਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਖੂਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡੀ ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਹਲ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡੰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਨ ਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਡੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਨ ਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਭੱਜਣ ਡੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਸਮਰਬਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੱਸਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮਾਲੂਮ ਹੀ ਸਨ। 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਫਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਐਡਰਾ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕਰਾ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। 2-3 ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੌਕੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਕੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੌਕੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਬੈੱਡ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਰਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇਕਰਾ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕਰਾ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਅਗਾ ਚਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਕਰਾ ਦੀ ਮਈਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਸਨ, ਚੋਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਦਰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਐਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਬਕੌਲ ਨੇ ਕਿ ਨਾਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਤਲ? ਮੁਜਰਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਗਾਮਾਂ 'ਚ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਕਰਾ ਦਾ ਮੀਆਂ ਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਡਣ ਲੱਗਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ ਦੌਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਕਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਦਾ ਦਬੂ ਠੀਕ ਆ ਮਾੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਬਦਾ ਦਬੂ ਠੀਕ ਜ਼ੀਰੋ ਪਿਓਰ ਫਾਲੇ ਪਿਓ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਾਈ ਦੱਸਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨਾ ਕੋ ਟੇਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਯਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੋਇਆ ਇੰਜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਇੰਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਕਰਸੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ? ਨੇ ਜੀ ਮੁਜਰਮ ਸਾਰੇ ਫੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਜ਼ਾ मुजरम ਨੂੰ मिलनी चाहिए। नाज़रीन ये एक बाप की अपील है और इस बाप की आंखों से आंसू खुश्क हो चुके हैं, जिस बाप के सामने उसकी बेटी तड़प तड़प कर वो इस दुनिया से चली गई, जो शायद इशारों के साथ भी अपने बाप को अपने साथ होने वाला जुल्म बयान नहीं कर सकी, क्योंकि इन ज़ालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी हुई थी। वो बेटी जो इस घर से आखिरी बार अपने खावंद के साथ हंसती मुस्कुराती हुई गई और फिर उसके बाद उस रात को उसके साथ क्या जुल्म हुआ, जिस रात उस पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए। क्या उस इलाके के रहने वाले किसी भी शख्स ने उसकी चीखों की आवाज़ नहीं सुनी थी कि इस घर के अंदर क्या जुल्म ढाया जा रहा है? यकीनन हम इस केस के बारे में आपको ज़रूर अपडेट करते रहा करेंगे कि इकरा के कातलों के साथ पुलिस ने अब तक क्या किया या फिर अभी तक ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए या नहीं हुए। अब देखना ये है कि पुलिस इन बाकी 3 मुल्ज़मान को कब गिरफ़्तार करेगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।